પાણી સમિતિના ચેરમેનના વિસ્તારમાં જ પાણીની સમસ્યા। સ્વચ્છ સિટીનો એવોર્ડ મેળવનાર સુરતના લોકો જ ગંદુ પાણી પીવા મજબૂર। વોર્ડ નંબર 9માં છેલ્લા 25 વર્ષથી સ્થાનિકો ગંદા પાણીથી પરેશાન। સુરતના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તથા પાણી સમિતિ ચેરમેનના વિસ્તારમાં જ પાણીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા। કાયમી પીવાનું પાણી ગંદુ આવતા સ્થાનિકો પરેશાન। ઘણીવાર કોર્પોરેટરોને તથા કોર્પોરેશનમાં ફરિયાદ કરવા છતાં કોઈ નિરાકરણ નહીં। સ્થાનિકોએ કોર્પોરેટરો સામે ભારે રોષ ઠાલવ્યો। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। તમામ ઉમેદવારો દ્વારા જીતવા માટે એડી ચોટીનો જોર લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે મતદારોને રીઝવવા માટે પણ ઉમેદવારો રેલીઓ કાઢીને હાલ અત્યારે મતદારોને રીઝવી રહ્યા છે। પરંતુ જે સુરતના કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્થાનિકોમાં પોતાના વોર્ડના કોર્પોરેટરોને લઈને રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। તો સુરતનો વોર્ડ નંબર 9 જે છે રાંદેર વિસ્તારમાં આવેલો છે। અત્યારે રાંદેર વિસ્તારના જે સ્થાનિકો છે તે લોકોમાં કેવો રોષ છે અને પોતાના કોર્પોરેટરને લઈને નગરસેવકોને લઈને તેઓમાં કઈ પ્રકારનો રોષ છે અને તેઓને કઈ સમસ્યા છે તે બાબતે આજે આપણે જાણીશું। जी आपका नाम? मुनीरा खातून। जी ये कौन सा एरिया है और झंडा चौक के पास, पायाकोड़ झंडा चौक। यहाँ पे क्या समस्या है? पानी गटर की पानी बहुत उभराता है। किस तरह का पानी आता है? गंदा एकला गंदा पानी नल में भी आता है पीने का भी नीचे एकला नरक निकलता है, नरक निकलता है। कितने सालों से ये समस्या? 25 साल हो गए, 25 साल हो गए बेटा। अभी यहाँ पे ये जो दिल्ली का है कि डेली रोज एक दिन नांगा नहीं, रोज तम रोज क्या था, रोज तमाकू तारीख प्रमाणे वो भेजिए वीडियो कॉल, हम लोग को रोज करिए। इस बारे में कॉर्पोरेटर से सबको कह चुके कॉर्पोरेटर अब भी निकलेगा, पानी आया वैसे ही निकलेगा। वो सब नरक भी निकलता है, ऐसा नहीं कि अकेला पानी निकलता है, नरक भी निकलता है। पूरा नापा की निकलती है, अखली नापा की निकलती है। एक दिन हो ना तो कह के एक दिन रोज अब ये पानी आया क्या चालू। अभी जो उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो आप क्या मांग करेंगे? हम लोग की ये मांग है कि बड़े भूंगले नाखो, बड़े भूंगले नाखो ना, पानी नहीं है तो नल का पानी। अभी बारिश आएगा तो इतना अंदर पानी चला जाएगा कि आधी आधी रिक्शा भीग जाती है। बरसात की भी लाइन नहीं है हमारे वहाँ, बरसात की भी लाइन नहीं है कि बरसात का पानी कहाँ जावे। बरसात की भी लाइन अच्छी एरिया का पानी हमारे इधर आ जाता है, हमारे अच्छे एरिया का। ये सब जगह का पानी कबूतर खान इधर उधर सब यहाँ आता है। मच्छर बीमारी, नल का भी पानी एकला गंदा आता है, एकला नल का पानी गंदा, एकला ये करता है, एकला पानी भी गंदा, नल का भी पीवे तो भी मारे। एकला ऐसा गोजा, देखो ना कितना पानी गोजा है। ये पीवे इंसान क्या करे, ये धो भी नहीं सकते, धोने में भी गोज बड़ा है। फिर तो ऐसा तो कौन सहन करे, हम लोग सहन करता होगा, हम लोग तो नहीं सहन करे। જી જે પ્રકારે આપણે અહીં સ્થાનિક સાથે વાત કરીએ, આપણી સાથે બીજા પણ સ્થાનિક છે, એમની પાસેથી પણ જાણીએ કે કઈ રીતે જે પાણી આવી રહ્યું છે અને અહીંથી કેટલા સમયથી આ સમસ્યા છે જેના કારણે પોતાના નગરસેવકોને લઈને તેઓ શું કહી રહ્યા છે। જી આપકા નામ? फैयाज नाम है मेरा। ये पानी देखो आप, ये पानी इतना गंदा है कि हमारे कॉर्पोरेटर सिर्फ पी सकेंगे। हम इसको पीते हैं, उबाल के पीते हैं, छान के पीते हैं, फिर भी वो रहता तो गंदा ही है। कितने सालों से यहाँ पे ये समस्या है? ड्रेनेज की समस्या तो 15-20 साल से है, लेकिन ये पानी भी अभी कई टाइम से ऐसा ही गंदा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, तो कितनी दूरी पर यहाँ पे सब मंदिर मस्जिद है, कैसे लोग यहाँ पे जा पाते हैं? 200 मीटर की दूरी पे यहाँ से आप देखोगे ना तो जैन देरासर है। 100 मीटर पे यहाँ देखोगे तो महादेव का मंदिर है। इस साइड जाओगे तो 150 मीटर पे मस्जिद है और सब हेरिटेज है। तो यहाँ पे स्थानिकों कितने सालों से यहाँ पे ये सब झेल? हम जब छोटे थे तब से लेके अभी हम खुद बच्चे वाले हो गए, हमारे बच्चे हो गए वो, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। हमारे एरिया से अच्छे में अच्छा वेरा जाता है, टैक्स वसूला जाता है, उसके बाद भी हम लोग कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। अभी जो उम्मीदवार आएंगे तो आप क्या क्या कहेंगे उनसे, जो मांग वो वोट? नहीं, हमने तो ना कहा, हमारी स्ट्रीट में आपको आना ही नहीं है। बड़े गंडाले नाखो। જી આપણી સાથે બીજા પણ અહીં કેટલાક જે લોકો છે, સ્થાનિકો છે, એમની પાસેથી પણ જાણીએ કે કયા પ્રકારે એ સમસ્યા છે અને તેઓ આજે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી આ સમસ્યાઓની સાથે તેઓ અહીં પોતાનું જીવન ગુજારી રહ્યા છે। જી આપકા નામ? મારું નામ અબ્દુલ અઝીઝ છે અને હું અહીંયા એપાર્ટમેન્ટમાં રહું છું। જ્યારથી એપાર્ટમેન્ટ બની છે ત્યારથી એવી તકલીફ છે કે નમાજ પઢવા જવા માટે બી પાણીમાં, ગંદા પાણીમાં પગ મૂકીને જવું પડે છે। અહીંયા લોકો એટલી પરિસ્થિતિ સુધી હેરાન છે કે પોતાના બચ્ચાઓને સવારે મૂકવા જવું હોય સ્કૂલમાં તો પણ એ લોકોએ અહીંયાથી પાણીમાં ઉતરીને જવું પડે છે। અમે રોજ જોતા હોય છે, હું પોતે આપણે
ઝોન ઓફિસમાં જઈને અરજી આપેલી અને અહીંયા અમે મોહલ્લાના બીજા છોકરાઓને લઈને બીજા માણસોને લઈને પોતે મોદી સાહેબ પાસે પોતે હું જઈને આવેલો છું. મારું નામ અબ્દુલ અઝીઝ પટેલ છે અને મેં એમને સ્પષ્ટ શબ્દમાં કીધેલું કે સાહેબ અહીંયાની સમસ્યા મોટા ભૂંગરાઓ નાખ્યા વગર સમસ્યાનો ઉકેલ અને સોલ્યુશન નથી. કિરણ મોદી સાહેબ પાસે હું જઈને પોતે એમને મેં કહ્યું હતું કે અહીંયાની સમસ્યા મોટા ભૂંગરાઓ નાખ્યા વગર એનું સોલ્યુશન નથી. તો પણ આવે છે અને ખાલી થોડી વાર અંદર કામ કરી સાફ સફાઈ કરી અને નીકળી જાય છે અને પછી બીજા દિવસે જેમ હતું એમ. એટલે અમે લોકો બહુ પરેશાન છે. એટલે અહીંયા કોઈએ પર વોટ લેવા માટે આવું નહીં. જ્યાં સુધી આ કામ થઈ ન જાય ત્યાં સુધી કોઈએ બી અહીંયા આવવાની કોઈને પણ આવવાની ઇજાજત નથી. અહીંયાના જે કોર્પોરેટરો છે, કોર્પોરેટર કોણ છે અને આ બાબતે તેમને ક્યારેક રજૂઆત કરી છે? અહીંયા કુણાલ સેલર સાહેબ કોર્પોરેટર છે અને ગઈકાલે અહીંયા આવીને ગયા અને અહીંયા પાણીની સમસ્યા માટે આ ઝંડા ચોકના માણસોએ એમના સાથે થોડો ઝઘડો બી કર્યો અને એમને કહ્યું કે ભાઈ અમારી આ સમસ્યા ઉકેલ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈએ વોટ લેવા આવવું નહીં. જી, જે પ્રકારે આપણે અહીં જે સ્થાનિકો સાથે વાત કરી, સ્થાનિકોએ જણાવ્યું છે કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અહીં પાણીની જે સમસ્યા છે, અહીં ગટરનું જે ગંદુ પાણી અહીંથી નીકળે છે, જેના કારણે છેલ્લા 25 વર્ષથી અહીંના સ્થાનિકો આ ગંદા પાણીની વચ્ચેથી પસાર થવા માટે મજબૂર બન્યા છે. અહીં જે આ જે વિસ્તાર આવેલો છે ત્યાં થોડા અંતરમાં મંદિર આવેલું છે, મસ્જિદ છે, જૈન દેરાસર છે, જ્યાં લોકો જે અહીંથી પસાર થઈને ધાર્મિક સ્થળોએ તેઓને જવાની મજબૂરી આવી ગઈ છે. તો આ સાથે જ જે પ્રકારે અહીંના જે કોર્પોરેટરો છે તેઓને પણ તેઓ દ્વારા ઘણીવાર રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું પણ સ્થાનિકોએ જણાવ્યું છે અને અહીંના સ્થાનિકોએ જે રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું છે કે અહીં કોઈ પણ ઉમેદવારોએ વોટ માંગવા આવું નહીં જ્યાં સુધી તેઓની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ ના આવે. કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, બી ઇન્ડિયા ન્યૂઝ.